Hey guys, you're on PSC English ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮ ਅਹੂਜਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 40% ਤੋਂ ਅਬਵ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਇਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ MCQs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਏ ਜਾਣ। KBT ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪੋਇਮਸ ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ KBT ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁੱਡਸ ਹੈ ਪੋਇਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨੋਨਿਮਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਇਟ ਆਫ ਦਿਸ poem and the poet is anonymous okay ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ poet ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ and we have to click only it anonymous. So let's move to the questions and please focus only on the questions, not here and there. So first stanza is there on your screen. I am the beam that holds your house, the board of your table, the bed on which you lie, and the timber that built your boat. I am the heat of your hearth on the cold winter nights, the friendly shade screening you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts, quenching your thirst as you journey on. So, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪੋਇਮ ਦਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਆ which is the what is the name of the poem. So option B is the correct answer. Prayer of the Woods is the name of the poem. Next question, who is the narrator of the poem? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਰੇਟਰ ਤੇ ਪੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਨਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤਾ यानी who is the speaker in this poem इत्थे बोलदा कौन पिया है in the sense कि इत्थे I कौन है I am the being that holds your house obviously it's the wood so its answer is option number 2 ਆਪਾਂ poet नहीं लिखांगे poet इधर narrator नहीं है poet is only the poet who has written this poem ना ही ਆਪਾਂ anonymous लिखांगे anonymous is the poet ਤੇ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ poem ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ book ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ so सही answer है इसका wood। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं लिस्ट द थिंग्स वुड गिव अस। सब तो पहले हीट हाँ जी हीट दिंदी है आप सर्दियों में उस दियां ही लकड़ां नूं जला के ते हीट लेने। शेड छां हाँ जी दिंदे है। फ्रूट्स भी सानूं इन्हां तों ही मिलदे ने मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन व्हेन कैन द वुड्स गिव अस हीट। वुड्स सानूं हीट कदों दिंदे ने। ऑप्शन ए व्हेन इट इज बर्नट इन अ फायरप्लेस, when it grows fast, when it is cut down, when it provides shade। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ when it is burnt in a fireplace ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। what does the line refreshing draughts refer to? refreshing draughts ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਸ ਕੌਣ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੂਸੀ ਬਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰੂਟ ਕਾਈਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਜਾਂ ਵਾਸਟ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਣੀ ਹੈ ਜੂਸੀ ਬਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰੂਟਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨੇਮ ਦਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਚ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਯੂ ਫਰਮ ਦਾ ਸਮਰ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਡ ਹੈ इत्थे यूज किया गया वर्ड फ्रेंडली शेड ते इत्थे मतलब सानू साफ समझ आ रहा कि इत्थे किसी पर्सन वांगू इत्थे रेफर किया गया है ते इत्थे आएगा पर्सोनिफिकेशन। मैं तुहानू एक बार फिर दस देवां कि आ जिन्ने भी इत्थे फिगर ऑफ स्पीच ने आ पढ़ के जाओ पोएम दे विच इसदा क्वेश्चन पक्का आएगा जेड़ी मर्जी पोएम होवे। सो व्हिच आर द थिंग्स मेड ऑफ वुड वी यूज इन आवर हाउस। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬੀਮ ਆਫ ਦਾ ਰੂਫ ਫਰਨੀਚਰ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, what is the main idea of the stanza? ਸਟਾਂਜ਼ਾ ਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਵੁੱਡਸ, ਵੁੱਡਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਾਣਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਵੁੱਡਸ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਣਾ। ਸੀਨ ਆਫ ਦਾ ਵੁੱਡਸ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਲਕ ਵਿਖਾਣੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨੋ, ਆ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਵੁੱਡਸ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੋਇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Stanza 2 आ गया, I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. I am the bread of kindness and the flower of beauty. Ye who pass by listen to my prayer, harm me not. तो इधर पहला क्वेश्चन बनता है, ये who pass by me listen to my prayer, harm me not. Who said these words and to whom? तो इतने साफ समझ आ रहा है किन्नू किया गया है, ये who pass by, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਨੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਫ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, the woods said it to the passerby, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। who is the poet of the poem? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਟਸ anonymous poem, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। and the bread of kindness and the flower of beauty means the wood give us, ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਆ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਵੁੱਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਲਵ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਾइंड फीलिंग्स एंड लवलीनेस। so obviously here the word kindness is used and kind word is used here too। ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, kind feelings and loveliness। The wood of your cradle and the shell of your coffin means, cradle ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ cradle ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਲਣਾ। ਤੇ coffin ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? the woods accompany us from birth to death, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ woods ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ birth ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ death ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। the woods work with us from birth to death, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। the woods save us, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ would sometime harm us, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ obviously ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? accompany us, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ।